प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और कृपया आप नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन दबाना है। इससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगी। बच्चों, मैं आप आज के सामने लेकर आया हूँ 9वीं कक्षा के लिए जो हमारी तृतीय भाषा हिंदी में लगा हुआ पाठ, तीसरा पाठ है स्वामी विवेकानंद जी। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी भारत के एक महान व्यक्ति है, दार्शनिक है और इनकी जीवन की घटना पर आधारित यह पाठ है। और इस पाठ के अंतर्गत हम समझने वाले हैं बच्चों पाठ का विधा और आशय, और दूसरा लेखक परिचय को बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, पाठ के नए शब्दों के अर्थ पर जानकारी, पाठ का सारांश और अंत में पाठ के प्रश्नोत्तर पर हम पूरी तरह से विषय को ग्रहण करने के लिए समझने के लिए इस वीडियो के दौरान हम प्रयास करेंगे। कृपया आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है और इसलिए आपको विषय पूरी तरह से बहुत ही आसान से समझने के लिए एक काम होगा। ठीक है, अब पहले पाठ का विधा पढ़े। और बच्चों, यह पाठ जीवनी विधा का है और जीवनी के बारे में निम्न यह जानकारी है। बच्चों, जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं और खासकर इसे कन्नड़ में जीवन चरित्र कहते हैं। और एक ही शब्द में हम जीवनी के बारे में व्याख्या देने से, और यह उसकी व्याख्या आती है, एक व्यक्ति का जीवन ही जीवनी है। ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯೋ ತನಕ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದೇ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ बच्चों इसको एक सामान्य एक व्याख्या इस प्रकार भी हम इसे दे सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को सचेत और कलात्मक ढंग से लिखना ही जीवनी कहा जाता है। यानी किसी एक व्यक्ति का जीवन वृत्तांत, इसका अर्थ है कि बच्चों जीवन की कथा, जीवन चरित्र की कथा ओके। और इसे बहुत ही सचेत यानी जागरूक से, बहुत ही कलात्मक यानी सुंदर वर्ण के साथ, सुंदर वर्णन के साथ इसे लिखने का एक गद्य प्रकार का विधा ही क्या होता है कि बच्चों जीवनी होता है। ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಣಾತೀತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ जीवनी ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। अब बच्चों, इस स्लाइड में आपको इस पाठ के आशय के बारे में जानकारी है और यह है तीसरा पाठ स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद पाठ के लेखक है बच्चों डॉक्टर जगदीश चंद्र। याद रखना है, देखो आशय में यह है, भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ओके, ये तो बहुत ही सहज सामान्य वाक्य है बच्चों। जो भारत देश में जन्म हुए महान पुरुषों ने पूरी तरह से अपनी कीर्ति और हमारे देश की कीर्ति अन्य देशों में भी क्या किए कि उन्हें फैलाई है। ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इंತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ स्वामी विवेकानंद रವರು। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। महानता इसका अर्थ है कि बच्चों श्रेष्ठता, यानी इस पाठ के दौरान आपको स्वामी विवेकानंद जी की श्रेष्ठता के परिचय मिलती है। और साथ ही साथ दूसरा मुद्दा है कि बच्चों देश प्रेम से आप क्या कर सकते हैं कि प्रेरणा भी पा सकते हैं। ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನೀವುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನೀವುಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ। और आगे है बच्चों पाठ के लेखक के परिचय के बारे में जानकारी है। बहुत ही छोटा सा जानकारी है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र है, यानी स्वामी विवेकानंद पाठ के लेखक कौन है बच्चों, डॉक्टर जगदीश चंद्र। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी है। ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತರುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಮಹಾನ್ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ, ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಸ್ಲೈಡ್ ಈಗಿದೆ।
ಘರಾನ ಅಂದರೆ ಕುಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಲ ವಂಶ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಘುಮ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಾಡೋದು ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತೀವಿ. ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆವಾಲ, ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸುಡೌಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸುಡೌಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ ಆಕಾರವಾಲ, ಸುಂದರವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳವನು. ರುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತೀವಿ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣ. ಆದಾನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇನಾ ದೇನಾ ಅಂತೀವಿ, ಕೊಡೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಫಿಲಾಸಫಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಶ್ರೋತಾಗನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಶ್ರೋತಾಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುನನೆ ವಾಲೋಕ ಸಮೂಹ, ಕೇಳುಗರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಶ್ರೋತಾಗನ್ ಅಂತೀವಿ. ಮುಗ್ಧ ಅಂದ್ರ ಮೋಹಿತ, ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಮರ್ಮ ಅಂದ್ರ ಭೇದ, ಅದರ ರಹಸ್ಯ. ಜತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬತಾನ, ಹೇಳೋದು. ಲಲಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಚುನೌತಿ, ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಪರಲೋಕ್ ಸಿಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾಂತ ಹೋನ, ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದಂಗ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪದಗಳು. ಸೊ ನೀವು ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರ್ನೆವಾಲ, ಸುಡೌಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ ಆಕಾರವಾಲ, ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ, ಶ್ರೋತಾಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುನನೆ ವಾಲೋ ಕಾ ಸಮೂಹ. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏಕಲ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅನುರೂಪತದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪಾಠದಲ್ಲಿನೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12 ಜನವರಿ 1863 ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇವರ ನಿಧನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಜುಲೈ 1902, 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಮಠ, ಅದು ಬಂಗಾಲ್ ರಿಯಾಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಲದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ವೇದಾಂತ ಅಥವಾ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಠೋ ಜಾಗೋ ಜಬ್ ತಕ್ ನಹಿ ರುಕೋ ಜಬ್ ತಕ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ನ ಹೋ ಜಗೈ, ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಅವರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಿ. ಇವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎರಡಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮರಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಊರು. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಚ್ಚೋ ಯಹ ಹೇ देखो, गौड़ा मोहन मुखर्जी स्ट्रीट कोलकाता स्थित स्वामी विवेकानंद का मूल जन्म स्थान, जिसका पुनरुद्धार करके अब सांस्कृतिक केंद्र का रूप दे दिया गया है. ಇದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಗೌಡ್ ಮೋಹನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಮನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಪುನರುದ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಒಂದು ಮರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ, ಸೊ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಲೂರು ಮಠ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है. यानी बच्चों, जब भारत का इतिहास है, हमारे इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया. यानी स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया कि बच्चों, हमारे देश ही नहीं विदेशों में भ्रमण किया, प्रवास किए, और हमारा भारतीय धर्म और दर्शन यानी तत्वज्ञान फिलॉसफी के बारे में उन्होंने प्रसार किया, और साथ ही साथ समाज सेवा के लिए एक नया मार्ग यानी रास्ता को उन्होंने दिखाए. ಈ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते में एक कायस्थ घराने में हुआ. ಅಂದ್ರೆ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12 ಜನವರಿ 1863 ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಕಾಯಸ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಿಸಿದ್ರು। कायस्थ यानी बच्चों निम्न वर्ग घराने यानी कुल। इनका बचपन का नाम नरेंद्र देव था, यानी स्वामी नरेंद्र देव, यानी स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था कि बच्चों नरेंद्र देव। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे, यानी इनके पिताजी का नाम था कि बच्चों विश्वनाथ दत्त और एक प्रतिष्ठित वकील थे, एडवोकेट। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। धर्मपरायण इसका अर्थ होता है कि बच्चों धर्म का पालन करने वाला। उनका माता जी का नाम आता है बच्चों भुवनेश्वरी देवी, और उन्होंने बहुत ही धर्मपरायण यानी धर्म की पालन करने वाली एक आध्यात्मिक महिला थी माता भुवनेश्वरी देवी। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ದೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ರು, ನ್ಯಾಯ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ರು। ಇವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂತ, ಬಹಳಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ರು। ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋ। बच्चों इस तस्वीर में बचपन में नरेंद्र देव यानी स्वामी विवेकानंद नरेंद्र देव इस प्रकार थे, और इनकी माता भुवनेश्वरी देवी का यह तस्वीर है। आगे स्वामी विवेकानंद जी है, और स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी का फोटो है, और उनकी एल्डर सिस्टर स्मरणमयी देवी है, और यहाँ पर एंगर ब्रदर है महेंद्र दत्त, और यहाँ पर भी एंगर ब्रदर है भूपेंद्र नाथ दत्त, और यहाँ पर उनके मैटरनल ग्रैंडफादर रघुमनी देवी। ओके, इस प्रकार पूरी तरह से उनके जो स्वामी विवेकानंद के परिवार के सदस्यों के यहाँ पर एक तस्वीर है। आगे है बच्चों, बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ सुडौल और सुंदर था, यानी बचपन में नरेंद्र देव बहुत ही स्वस्थ था और सुडौल था, यानी सुंदर आकार का था, बहुत ही देखने के लिए भी सुंदर था, स्वस्थ सुडौल और सुंदर। ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ದೇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ರು, ಸುಂದರ ಆಕಾರ ದೇಹದಾಢ್ರ್ಯನ ಹೊಂದಿದ್ರು। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। यानी ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋದ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಟವನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಈಜುವುದು, ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆಟೋಟಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನರೇಂದ್ರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। ಈ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನಿದ್ದ। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे, ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ರು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ। ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन आरंभ किया। ಯಾವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು BA ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हुआ। ಯಾವಂದ್ರೆ ಇವೇನು ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ನಡುವೆನೇ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತರವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು। ಇದು ಬಾಲಕ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು। ಎರಡನೇದು ಓಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು घुड़सवारी ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಜುವುದು, यानी कुश्ती करने में और दौड़ लगाने में, घुड़सवारी करने और तैरने में नरेंद्र बहुत ही आगे थे और इसी में उन्होंने आनंद को प्राप्त करते थे। मुंदे अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣ, ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು। ವಿಚಾರಕ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ करने में थी ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ರೂಢಿ ಇವರದಾಗಿತ್ತು। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी। ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣ ಹೋಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು।
और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। इष्टे अಲ್ಲದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹಿತ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। सो ಒಂದು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 14ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ मग्नನಾಗಿರ್ತಿದ್ದ। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂಬಲ ಯಾವುದರ ಕುರಿತು, ದಾರ್ಶನಿಕ और धार्मिक विचार। ಸೊ ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। ಅವಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ತಿಳಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಹಂಬಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರಾಗಿರುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು। ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಮೊದಲನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12 ಜನವರಿ 1863 ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಒಂದು ಕಾಯಸ್ಥ ಘರಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೂದ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಎರಡನೇದು ಪಿತಾ का नाम ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ, ಮಾತಾ का नाम ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ। ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು। ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಮಹಿಳಾತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವದ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಳು। ಮೂರನೇದು ये बचपन में कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में आनंद लेते थे। ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಈಜು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ತಾರೆ। BA पास होने के बाद कानून अध्ययन किए। सो BA ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪಡಿತೀವಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಂತೀವಿ BA। ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು, ಲಾವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಧನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಇನ್ಕೆ ಗುರು का नाम ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಹಂಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅವರೇ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ। स्वामी विवेकानंद पाठ पर आपको बहुत ही याद रखने वाले इन मुद्दे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस और उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी, और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में ही धार्मिक विचार और तत्वज्ञान के बारे में जानने की इच्छा के हंबल से उन्हीं से उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से। ओके बच्चों, आगे है स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। यानी स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी परमहंस जी के बारे में उनके पास गए और उनके जो जीवन के दर्शन से बहुत कुछ उन्होंने प्रभावित हुए स्वामी विवेकानंद जी, और तब से उन्होंने यह संकल्प की कि उनके गुरु के संदेश को क्या करना, कि प्रसार करने के लिए उन्होंने मन किए। ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಹಂಸರ ಜೀವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವಗೊಳ್ತಾರೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ ಅಮೆರಿಕ ಗಯೆ। ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1893ರಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ।
उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1893ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ सम्मेलन ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिए. यानी उन्होंने जो शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में बच्चों जो पूरी तरह से उस महासभा से उद्देशित उन्होंने क्या किए कि भारतीय धर्म और तत्वज्ञान के बारे में उन्होंने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किए सभी जनता के ओर पर. ओके, ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ 1893 सितंबर. ओके, सो इस तस्वीर में बच्चों शिकागो के जो 1893 में जो संपन्न हुई जो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग हुए स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर यहाँ पर है. और उन्हीं सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय तत्वशास्त्र के बारे में अपना राय को क्या किया कि सभी जनता के ओर पास प्रचारित किया. भारत का दर्शन और तत्वशास्त्र का प्रशंसा भी उन्होंने बढ़ाया. आगे उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था. स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पर भाषण दिए, वो बहुत ही गंभीरता थी और हृदय स्पर्शी थी. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗಿತ್ತು. ಉನ್ಕಿ ವಾಣಿ ಸುನ್ಕರ್ ಶ್ರೋತಾಗರ್ ಮುಗ್ಧ ಹೋ ಗಯೆ. ಇವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕುछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳ ನಂತರ ದಿವಸಗಳವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. अपने ಭಾಷಣೋं द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया. ಅವರ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ, ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿದಾನ ಅಂತೀವಿ, ವೈರಾಗ್ಯ, ವಿರಾಗ, ಸಂಯಮ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए. ಅಮೆರಿಕ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ಬನ್ ಗಯೆ. ಆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿದೇಶಿಗರು ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಉನ್ಮೆ ಸೆ ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕಾ ನಾಮ್ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಹೇ. ಈ ತರನಾಗಿ ವಿದೇಶಿಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿದೇಶಿಗರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾದ ಹೆಸರು ಮೇಲು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. आगे बच्चों स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करते भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. यानी विदेश में ही नहीं बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में भी कई कोने कोने में भ्रमण किए, प्रवास किए और वहाँ पर भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में लोगों को सदुपदेश दिए. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತೊಲಗಿಸಿ ಸೊ ನಿಜವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया. ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಹ ತಾ ದೀನ್ ಸುಖಿ ಜನೋ ಕಿ ಸೇವಾ ಅವ್ರ ಸಹಾಯತಾ ಕಾ ಮಾರ್ಗ. ಆ ಒಂದು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ದೀನ ದುಃಖಿ ಜನೋಕಿ ಸೇವಾ ಅಂದ್ರೆ ದೀನ ದುರ್ಬಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया. ಆ ತರನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವೇನು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ವೇ ಸ್ವಯಂ ಬಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಮೇ ಲಗ್ ಜಾತೆ थे. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों को उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी. 1897 ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ ರೋಗ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲನ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया. समर्थ लोग ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮುಂದಾಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಡ ಜನರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಇದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್. ಬಡ ಜನರ ಒಂದು ದೀನ ದಲಿತರ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತತ್ರೋಹಂಸ ಪ್ರಬೋಧ ಪಾತಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಇದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು. बच्चों पाठ का आगे भाग पढ़ेंगे. इस प्रकार है. स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया. बच्चों स्वामी विवेकानंद जी ने अज्ञान है और अनक्षरता, विदेशी का अनुकरण, पाश्चिमात्य अनुकरण हो, दास्य मनोभाव इसका अर्थ है कि दास्य यानी दासता, सेवा करना, इनके बारे में इसके जो बुरे प्रभाव होते हैं इसके बारे में समझाने का काम ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿನೇ ಕಿಯೇ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅನುಕರಣ ಮತ್ತು ಈ ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಲಾಮಿಗಿರೋದಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಕುರಿತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೀನತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ, ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि अपने जो एक भाषण में पूरी तरह से भारतवासियों को उद्देशित उन्होंने कहते कि प्यारे देशवासियों वीर बनो. क्या करना है कि हम हमारे सभी जो देशवासी है, नागरिक है, वे सभी वीर बनना है, साहसी बनना है और ललकार कर कहो. ललकार इसका अर्थ है कि बच्चों चुनौती, एक चैलेंज कर कर भी कहना है कि क्या कहना है, मैं भारतीय हूँ. क्या अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई. यानी जो समाज में अनपढ़ लोग हैं या निर्धन लोग हैं या ऊंची जाति के हैं या नीच जाति के, ये सभी लोग क्या है कि हमारे भाई है. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है. जो उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनका गर्व है, वो हमारा खुद का गर्व है. उनका गौरव मेरा गौरव है. जो उनको हम सम्मान देते हैं उसी सम्मान मेरा ही सम्मान है. इस प्रकार की मनोभाव रखने के लिए एक बार उन्होंने भाषण में पूरी तरह से देशवासियों को उद्देशित करके कहते हैं. ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಹಸಿಗರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಭಾರತೀಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅನಕ್ಷರತೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಡೆ ಹಣ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಡನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಳ ಜಾತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅದು ನನ್ನ ಗೌರವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹೊಂದಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
4 ಜುಲೈ सन 1902 को ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪರಲೋಕ ಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 4 ಜುಲೈ 1902ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗ್ತಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಆಜ್ ಬಿ ಉನ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ और ಸಂದೇಶ ಅಮರ ಹೇ. ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡರೂ ಸಹಿತ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಜರಾಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಪಾಠ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಾಠ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ सितंबर 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए. शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ 1893ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇದು ವಹಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ और ತತ್ವಜ್ಞಾನ पर ಭಾಷಣ दिया. ಆ ಒಂದು ಶಿಕಾಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए थे. वहाँ वे सत्य और धर्म का प्रसार किया. ಅಮೆರಿಕ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಉನ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ಬನ್ ಗಯೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದೇಶಿ ಜನರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಮೆ ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಕಾ ನಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಎ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಿ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಬನ್ಕರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ನಾಮ್ ಸೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹುಯಿ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ದೀಕ್ಷೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಇರೋದ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಭಾರತ್ ಮೇ ಭ್ರಮಣ करके ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ और सभ्यता का सदुपदेश दिया. ಬರೀ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸುತ್ತಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಭ್ಯತೆಗೆ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಂಪರೆ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಿ ಸಚ್ಚಿ ಸೇವಾ ಕಹ. ಸೊ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿವೇಕಾನಂದ 1897 में अकाल और प्लेग से पीड़ित ಭಾರತವಾಸಿयों की ಸೇವಾ की. 1897ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ಲೇಗ ರೋಗದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ನರಳಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನಾಗೈತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1897ರಲ್ಲಿ. गरीबों की दशा सुधारने के लिए वे कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. ಬಡ ಜನರ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ, ಬಡ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘವನ್ನು ಸಹಿತ ಕಟ್ತಾರೆ. 4 ಜುಲೈ 1902 को ವಿವೇಕಾನಂದ का देहांत हुआ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಾದ ನಂತರ 4 ಜುಲೈ 1902ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. बच्चों, स्वामी विवेकानंद पाठ के अभ्यास पर चलेंगे. अभ्यास के गतिविधियों पर पहला मुख्य प्रश्न है बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಂತು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೆ ಬಚಪನ್ ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ದೇವ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೆ ಬಚಪನ್ ಕಾ ನಾಮ್ नरेंद्र देव है. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था और उसका सही उत्तर है बच्चों, विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था. तीसरा प्रश्न और उत्तर आ गए बच्चों, नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे. नरेंद्र पढ़ने में बड़े तेज थे. प्रश्न 4 आ गया, विवेकानंद अमेरिका कब गए. विवेकानंद अमेरिका 1893 को गए, 1893. अच्छा, पांचवा प्रश्न है, विवेकानंद के गुरु कौन थे. और विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. छठा प्रश्न है बच्चों, विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी. और विवेकानंद की अनुयायिनी का नाम है सिस्टर निवेदिता थी. प्रश्न 7 है बच्चों, विवेकानंद का देहांत कब हुआ. यानी विवेकानंद का देहांत हुआ था 4 जुलाई 1902 को. यहाँ तक थे. एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए 7 प्रश्न थे. आगे है बच्चों मुख्य प्रश्न 2 में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए आपको प्रश्न दिया गया है. पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया. उत्तर है,
विवेकानंद ने देश विदेश में भ्रमण किए और भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किए तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया, यही उन्होंने व्रत लिए। प्रश्न 2, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? और उत्तर, विवेकानंद के माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। तीसरा प्रश्न है, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? विवेकानंद की रुचि कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में थी। अगला प्रश्न है बच्चों, मुख्य प्रश्न 4 है, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? उत्तर है, विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का मर्म समझाया, यानी सत्य समझाया। 5वां प्रश्न है बच्चों, विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? उत्तर है, विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड देशों की यात्रा की। अंत का एक ही प्रश्न है बच्चों, जो 6ठा प्रश्न है, विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? यानी स्वामी विवेकानंद जी ने जनता को ललकार कर कहते कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है और उनका गौरव मेरा गौरव है। ओके, यहाँ तक थे बच्चों। 6 प्रश्न क्या था कि आपको 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना था। मुख्य प्रश्न 3 इस प्रकार है, अन्य वचन रूप लिखना है और इसके अंतर्गत आने वाले एक 6 प्रश्न है। पहला था कि रूढ़ी, रूढ़ी का अन्य वचन रूप रूढ़ियाँ हैं, और व्याख्या, व्याख्या का अन्य वचन रूप व्याख्याएं, सेवा, सेवाएं, आज्ञा, आज्ञाएं, उपाधि, उपाधियां, शाखा, शाखाएं। इस प्रकार 6 प्रश्न था कि आपको अन्य वचन रूप में लिखने के लिए। मुख्य प्रश्न 4 है, अन्य लिंग रूप आपको क्या करना है, लिखना है। इसके भी अंतर्गत आपको 6 उप प्रश्न है। देखेंगे प्रश्न और उत्तर कौन कौन से हैं। पहला है माता, पिता, घोड़ा, घोड़ी, स्वामी, स्वामिनी, अनुयायी, अनुयायिनी, बालक, बालिका। और 6ठा और अंत का प्रश्न था कि बच्चों शिष्य है और शिष्य का अन्य लिंग रूप है कि शिष्या। मुख्य प्रश्न 5 पर विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पर भी 8 उप प्रश्न हैं और इस प्रकार प्रश्न और उत्तर है। पहला है गौरव का अगौरव, दुख, सुख, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, स्वदेश, विदेश, समर्थ, असमर्थ, सबल, निर्बल। इसे दुर्बल भी कहते हैं, याद रखना है। दोनों का भी उसका उत्तर एक ही है, सबल, निर्बल या दुर्बल। और 8वां प्रश्न था कि बच्चों ज्ञान है और ज्ञान का विलोम शब्द है कि अज्ञान। मुख्य प्रश्न 6 है, जोड़कर लिखने के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही मैं जोड़कर सुमेलित कर वाक्य को लिखाया हूँ। पहला प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है, भुवनेश्वरी देवी, और इस जोड़ी का सही उत्तर है धर्मपरायण महिला थी। दूसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तीसरा, विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। और चौथा था कि अंधविश्वास को हटाकर धर्म का मर्म समझाया। मुख्य प्रश्न 7 वाक्यों में प्रयोग करने के लिए है। यहाँ पर कई 5 शब्द है। इन 5 शब्दों को आपको क्या करना है कि आपके सार्थक वाक्य में आपको प्रयोग करना है सही ढंग से। पहला है घुड़सवारी, और घुड़सवारी इस शब्द को वाक्य में यह इस प्रकार प्रयोग किया गया है कि बच्चों ने घुड़सवारी की। हृदय स्पर्शी, विवेकानंद का भाषण हृदय स्पर्शी रहा। तीसरा, अंधविश्वास, विवेकानंद ने लोगों का अंधविश्वास दूर किए। चौथा, अकाल है और मेरा गांव में पिछले साल अकाल पड़ा था। अंत में है जिज्ञासा है, और जिज्ञासा को इस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया गया कि विवेकानंद में धर्म के बारे में जिज्ञासा थी। मुख्य प्रश्न 8 है बच्चों, वाक्यों को शुद्ध करना है। कहीं यहाँ पर व्याकरणिक दृष्टि से वाक्यों में अशुद्धि है, इस अशुद्धि को आपको दूर करना है। पहले पहचानना है, फिर बाद में वाक्य को क्या करना है कि शुद्ध कर लिखना है। प्रश्न पहला आ गया, विवेकानंद ने प्रयत्नशील रही
सही उत्तर है विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहे। उनकी भाषण गंभीर थी, उनकी भाषण गंभीर था। तीसरा, स्वामी जी कोशिश की, स्वामी जी ने कोशिश की। चौथा, कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गया, और उत्तर है कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गई। पांचवा प्रश्न था कि उन्होंने गरीबों के दशा सुधारने का संदेश दिया। उत्तर है कि उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। मुख्य प्रश्न 9 यहाँ पर तालिका है आपके पाठ्य पुस्तक पर, पृष्ठ संख्या 24 पर 5 यहाँ पर तालिका में हर एक आपको सूची में क्या क्या के शब्द दिया गए हैं। उन्हीं एक सूची से लेकर आपको क्या करना था कि 5 सार्थक वाक्य को निर्माण करना था। आपको पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण भी दिए गए थे, यह महेश का भाई है। इसी प्रकार आपको 5 अन्य उदाहरण या वाक्यों को भी लिखना था कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि यह महेश की बहन है, यह महेश का मकान है, यह महेश के गुरुजी हैं, ए महेश के गुरुजी हैं, अंत में है ए महेश के मकान हैं। मुख्य प्रश्न 10 पर है बच्चों, रिक्त स्थान को भरकर सार्थक शब्द भरना है। कई ऊपर से नीचे हो या बाएं से दाहिने में दिए गए शब्द सूची में आपको क्या करना था कि एक ही शब्द भरकर दोनों का भी शब्द सार्थक शब्द को निर्माण करना था। आपको पाठ्य पुस्तक में उदाहरण भी दिए गए हैं कि विवेक और सवेरा, उसी प्रकार यहाँ पर है। उत्तर ही मैं यहाँ पर लाया हूँ। पहला उत्तर है कि उपाधि अपार, दूसरा समिति अमित, तीसरा आदान प्रदान, चौथा है धारक कारक, और पांचवा और अंत का है कि बच्चों भारत निरत। चलेंगे 11वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से निहित 4 नए शब्दों को ढूंढकर लिखना था। आपको एक यहाँ पर शब्द दिए हैं, उसी शब्द के अंतर्गत अन्य 4 शब्द भी है, उनको ढूंढकर आपको क्या करना था कि लिखना था। पहला प्रश्न है, घुड़सवारी में अंतर्गत शब्द है घोड़ा, सवारी, वारी, सवा। परमहंस है परम हंस, वार, रम। अंधविश्वास है अंध विश्वास, विश्व, वास। चौथा भारतवासी है भारत, वासी, वात, सीत। चौथा विवेकानंद है सॉरी 5वां, और विवेकानंद के अंतर्गत शब्द है विवेक, आनंद, नंद, कान। इस प्रकार आपको क्या करना था कि दिए गए एक शब्दों में से क्या करना है कि उन्हीं से वर्णों को लेकर 4 नए शब्दों को ढूंढकर लिखना था। अब है मुख्य प्रश्न 12 है, सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान को भरना था। यहाँ पर मैं ऑलरेडी ही भरकर ही आपको उत्तर लिखा हूँ। आपको ऑलरेडी आप पढ़े हैं कि कारक के बारे में गुलाब सिंह पाठ पर, उसी कारकों को सही कारक का प्रयोग इस पर आपको कर कर लिखना है। देखेंगे प्रश्न और उत्तर इस प्रकार है। नदी डैश तट पर आम का पेड़ है। उत्तर है नदी के तट पर आम का पेड़ है। दूसरा प्रश्न था, रेलगाड़ी डैश इंजन से धुआं निकलता है। रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है। तीसरा, जानवरों डैश दया करनी चाहिए। जानवरों पर दया करनी चाहिए। चौथा प्रश्न, जवान और बूढ़ों डैश अंतर होता है। जवान और बूढ़ों में अंतर होता है। पांचवा प्रश्न था कि धूप डैश पत्ते सूख गए। धूप से पत्ते सूख गए। यह था मुख्य प्रश्न 12 पर। अब हम चलेंगे कि बच्चों मुख्य प्रश्न 13 पर। यहाँ पर अनुरूपता है, यानी पहला शब्द का संबंध है दूसरा शब्द से है, आपको वह ग्रहण करना है, समझ लेना है, फिर उसी के अनुरूपता पर, उसी के मेल पर आपको क्या करना था कि तीसरा शब्द का भी संबंध आपको चौथे शब्द में लिखना है। देखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया हूँ। पहला है रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी, यानी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है शारदा देवी है, और विश्वनाथ दत्त की पत्नी का नाम है बच्चों भुवनेश्वरी देवी। इस प्रकार आपको क्या करना है कि पहली जो जोड़ी है उसका जो मेल को आपको क्या करना है कि समझना है क्या है, और उसी के अंतर्गत आपको तीसरा शब्द का उत्तर भी चौथे में लिखना था। दूसरा है 1883 विवेकानंद का जन्म हुआ। फिर 1893 में क्या हुआ, शिकागो धर्म सम्मेलन चला, या शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिए। और तीसरा प्रश्न है विवेकानंद नरेंद्र देव, यानी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था कि नरेंद्र देव,
और सिस्टर निवेदिता का पहला वास्तविक नाम था कि मार्गरेट एलिजाबेथ। जब इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से दीक्षा ग्रहण कर ली, तब उन्होंने सिस्टर निवेदिता नाम से प्रसिद्धि हो गए। चौथा प्रश्न है बच्चों, शिकागो है और शिकागो तो अमेरिका में है और कलकत्ता कहाँ है? भारत। यानी शिकागो अमेरिका देश में है और उसी प्रकार कलकत्ता भी भारत देश में है। इस प्रकार इस पाठ का, स्वामी विवेकानंद पाठ का पूरी तरह से सारांश और प्रश्नोत्तर मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए प्रयास किया हूँ। आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत 8वीं 10वीं कक्षा के भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आपको देखना है और इसका एक सुविधा आपको उठाना है। मिलेंगे और भी एक नए पाठ में।